اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بدھ کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ لو، 90 کروڑ شام کو مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج بدھ کے دن دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وہ عمل بتاؤں گا کہ صبح پڑھ لو تو شام تک مالا مال ہو جاؤ گے، اور شام میں پڑھ لو تو صبح تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن بدھ کے دن پڑھنا، ایک بدھ کو اگر تم نے خدا کی قسم یہ عمل پڑھ لیا، تمہاری تقدیر کے بند دروازے انشاءاللہ ایک دن میں کھل جائیں گے۔ رزق اور دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی کہ جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے رب کریم عمل کے پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ وہ عمل ہے دولت کی بارش کا، یہ وہ سچا عمل ہے میرے بھائیوں کہ اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتی کہ جناب ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ بھائیوں بہنوں، دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، جہاں بھی موجود ہو، آپ نے صرف اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی خدا کی قسم دعائیں دو گے، بدھ کے دن دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ دولت کی بارش کا دنیا کا یہ وہ آزمودہ ترین عمل ہے۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا دنیا کا یہ ایسا پاورفل ترین عمل ہے کہ اس عمل کو جب بھی جس کسی دکھیاری پریشان بندے یا بندی نے پڑھ لیا، فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں آ جاتی ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے میرے بھائیوں رزق اور پیسہ اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ خدا کی قسم اس عمل کے پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گئی۔ ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک روپیے کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، تنگ دستیاں، پریشانیاں اگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو خدا را میرے بھائیوں بہنوں آج موقع ہے، بدھ کا دن بھی ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند سیکنڈ کے لیے جوڑی پھیلا کے بیٹھ جانا، اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجت و مراد کو پورا کر لینا۔ یہ وہ عمل نہیں بھائیوں کہ آج پڑھا تو 1 سال بعد فائدہ ہوا، 6 مہینے بعد فائدہ ہوا۔ خدا کی قسم یہ عمل پڑھتے ہی پڑھنے والوں کی فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ رزق اور دولت اس عمل کے پڑھنے والوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مراد انشاءاللہ سیکنڈ اور منٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ جو مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں وظیفہ پڑھتے ہی ڈال دیں گے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں غیب سے اتنا رزق اور اتنی دولت عطا کرتا ہے کہ عمل کو پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آیا ہے۔ آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں صرف پریشانیاں ہی تم نے دیکھی ہیں۔ آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا کہ جس کو پڑھ کے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، کہ بے شمار لوگ اس عمل کو پڑھتے ہیں میرے بھائی، جو میری بہنیں اپنی حاجتوں، مرادوں کو پورا کر چکے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو کہ جس نے اس عمل کو پڑھا ہو اور یہ شکوہ کیا ہو کہ جناب مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ جو بھی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی تنگ دستی میں، پریشانی میں، غریبی میں، فقیری میں اس عمل کو زندگی میں ایک بار صرف پڑھ لیتا ہے میرے بھائیوں، اس عمل کے پڑھتے ہی اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات فوراً سے بدل جاتے ہیں۔ فوری طور پر تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ فوری طور پر غیب سے رزق اور دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ جو بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ وظائف اثر نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ آج بدھ کا یہ عمل کر لے انشاءاللہ اگر تمہاری تقدیر ایک دن میں نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا ایک دن میں میرے بھائیوں میری بہنوں معجزاتی طور پر، غیبی طور پر تمہاری زندگی میں سکون آ جائے۔ تمہاری زندگی میں اس عمل کو پڑھتے ہی اتنا پیسہ، اتنی دولت آ جائے گی کہ ساری زندگی خدا کی قسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ کے گھر میں اگر فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے،
फकीरी है, लाचारी है। ये वो अमल नहीं भाइयों बहनों के जिसके पढ़ने वालों को इंतजार करना पड़े कि आज वजीफा पढ़ा, 1 साल बाद 6 महीने बाद फायदा हुआ। ये वो अमल है कि एक दिन इस अमल को पढ़ने वाला एक ही दिन में अल्लाह पाक के हुक्म से माला माल हो जाता है। एक ही दिन में अल्लाह पाक के हुक्म से इस अमल के पढ़ने वाले की तकदीर बदल जाती है। किस्मत के बंद दरवाजे एक ही दिन में खुल जाते हैं और रिस्क और दौलत इस अमल के पढ़ने वालों को ऐसे ढूंढती है, खुदा की कसम, कि जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता हो। कोई मेरी ऐसी दुखियारी बहन, कोई ऐसा परेशान हाल शख्स कि जिसका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने जीना हराम कर दिया है। कभी तुम्हें फोन, कभी मैसेजेस, कभी तुम्हारे घरों के चक्कर लगाते हैं। फौरी तौर पर बुध का ये अमल पढ़ते ही चाहते हो कि लाखों करोड़ों का कर्ज अल्लाह पाक के हुक्म से एक दिन में अदा हो जाए। लाखों करोड़ों का कर्ज एक ही दिन के अंदर अंदर अदा हो जाए। तो खुदा का वास्ता आज मेरा बतलाया हुआ दौलत की बारिश का ये छोटा सा अमल आज पढ़ लेना। अगर तुम्हारी तकदीर एक दिन में ना बदले तो फिर मुझे कहना, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़र जान के बुध का अमल तुम्हें देने लगा हूँ। दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हो, बुध को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर घर से तंगदस्तियां, परेशानियां दूर हो जाएंगी, फिक्र फाका खत्म हो जाएगा, घर से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। और इस अमल को पढ़ते ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिस्क और दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। सबसे पहले आपने अमल का तरीका कार समझना है। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक वर्ड अपने जहन में बैठाना। एक छोटी सी भी अगर तुमने मिस्टेक या गलती कर दी अमल को पढ़ने में, अगर थोड़ी सी भी तुमने मिस्टेक कर दी और अमल जाया हो गया, तो भाइयों बहनों, तो फिर मुझे शिकवा शिकायत ना करना। पूरे का पूरा अमल बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, बड़ी तरतीब से एक एक जुमला, एक एक लफ्ज इस अमल का समझ लें कि इस अमल को बुध के दिन आखिर करना है। तो करना कहाँ है? पाबंदी ये है कि बुध के दिन पढ़ना है। अब चाहे बुध को घर में पढ़ लें बैठ के, चाहे दफ्तर में, चाहे मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, बुध को जहां दिल करे वहां बैठे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए अमल को पढ़ना शुरू कर दे। और आपने अगर एक बुध ये अमल पढ़ लिया ना, तो मैं कहता हूँ साथियों, भाइयों बहनों, के आपसे बड़ा खुश नसीब शख्स इस दुनिया में और कोई नहीं कि जिसने जिंदगी में एक बुध को ये अमल पढ़ लिया। सारी जिंदगी खुदा की कसम कोई ऐसी बुध ना गुजरेगी कि इस अमल को ना पढ़ो। सारी जिंदगी इस अमल को पढ़ोगे। ये अमल वो अमल नहीं भाइयों बहनों कि जो अपने पढ़ने वालों को इंतजार करवाए। ये अमल गोली की स्पीड से भी तेज असर करता है, यानी कि गोली की स्पीड तो बाद में असर करेगी, ये इससे भी जल्दी असर कर जाता है। यानी कि यहाँ आपने अमल किया और वहां अल्लाह पाक के हुक्म से घर में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगह से मेरे भाइयों रिस्क और पैसा आएगा कि तुम्हारी अकल हैरान रह जाएगी कि ये पैसा, ये दौलत आखिर आया तो आया कहां से। आज अगर शदीद मुश्किलात में हो, आज परेशानियों में हो, दुख में हो, बीमारियों में हो, अपने हालात को चाहते हो कि कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई ऐसा वजीफा मिल जाए कि जिस अमल को पढ़ते ही घर में शोर मच जाए कि ये बंदा अचानक करोड़पति कैसे बन गया, अचानक इतनी दौलत, इतना पैसा कहां से आ गया। तो भाइयों बहनों बुजुर्गों, इस अमल को सुकून से, इत्मीनान से बैठ के पढ़ना। चाहे अपने घर में बैठ के पढ़ो, चाहे दफ्तर में बैठ के पढ़ो, चाहे मस्जिद, चाहे मदरसे में, चाहे स्कूल में, चाहे यूनिवर्सिटी में, जिधर तुम्हारा दिल करे बैठो अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी के वक्त पढ़ना। लेकिन बुध के दिन दुनिया के जिस कोने में हो, जिस गली में हो, जिस मोहल्ले में हो, बस बुध के दिन आपने मेरे बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना है। खुदा की कसम आपकी तकदीर बदल जाएगी। अमल समझाने लगा हूँ भाइयों बहनों, बुध को ऐसी जगह पे बैठना अमल को पढ़ने के लिए कि जब तक अमल करे कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। तुम्हारी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरा दिल, दिमाग अमल की जानब होना चाहिए। अगर तो बेदिली से पढ़ोगे, बेतरतीबी से पढ़ोगे, बेतवज्जो से पढ़ोगे तो अमल का कोई फायदा ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए बुध को
इस अमल को पढ़ने के लिए बैठना और जब तक अमल कंप्लीट ना हो अपनी जगह से आपने खड़े नहीं होना। पूरा का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ना है, क्योंकि भाइयों बहनों ये मुश्किल कुशा अमल है और ये सेकंडों के अंदर हालात बदल देता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि दुरूद शरीफ पढ़ के अमल को शुरू करना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वह पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो तो वो पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा। जो बेहतर लगे या जो पढ़ना चाहो भाइयों बहनों, सिर्फ एक मर्तबा वन टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और इस अमल को शुरू कर देना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने वजीफे का आगाज करना है। पहला वजीफा पढ़ के भाइयों बहनों या हय्यू या कय्यूम का ये अमल है जिसमें 2 से 3 मजीद वज़ाइफ शामिल है। ये तमाम के तमाम वज़ाइफ इस अमल के बिल्कुल आसान से सिंपल से हैं। अगर कोई बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। कोई बुजुर्ग, कोई बहने, कोई भाई के जिनको एक लफ्ज भी, एक वर्ड भी जिनको पढ़ना ना आता हो वो भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। तो भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ने से पहले अपने दिल में किसी भी किस्म का वसवसा ना रखिएगा कि मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा, मुझे रिस्क डॉलर रुपया पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। दिल में अगर रखोगे ना वसवसे सवालात तो कभी जिंदगी भर कोई वजीफा असर ना करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन करते हुए पढ़िएगा। अगर तुम बेदिली से पढ़ोगे, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो खुदा की कसम अमल जाया हो जाएगा। इस अमल को पढ़ने के लिए इसकी पहली जो शर्त है कि ये सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना, ऐसी जगह बैठना कि जब तक अमल करो तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना कोई सा भी एक मर्तबा और फौरन पहला वजीफा इस अमल का भाइयों बहनों दौलत का बादशाह वजीफा। फर्स्ट नंबर पर जो वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है बड़ा मुजर्रब वजीफा है, आजमूदा वजीफा है, दौलत का बादशाह वजीफा है। भाइयों बहनों अपने हाथों में चाहो तो एक तस्बीह पकड़ लेना, अगर मौजूद हो तो, ना हो तो अपने सीधे हाथ पे गिनती करते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा आपने इस अमल में शामिल करना है भाइयों बहनों ये वजीफा है या सलामू या सलामू या सलामू या सलामू। पहला वजीफा दौलत का बादशाह वजीफा जो आपने इस अमल में शामिल करना है या सलामू का सिर्फ और सिर्फ 7 बार 7 टाइम पढ़ना है। मेरे भाइयों पहला वजीफा जब 7 बार पढ़ लें तो अब आपने इसी वक्त इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा इस अमल में शामिल कर देना है। बिल्कुल आसान सा वजीफा है, छोटा सा वजीफा है, मुश्किल कुशा वजीफा है, मुश्किलों परेशानियों को दूर करने वाला वजीफा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफा है, दौलत की छमाछम बारिश बरसाने वाला वजीफा है। भाइयों बहनों ये वो वजीफा है, ये दौलत की बारिश का वो सच्चा वजीफा है कि इस वजीफे को पढ़ते ही तंगदस्तियां परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही खुदा की कसम हालात बदल जाते हैं। जब भी मेरे पास और मैंने याद रखिएगा कि बुध का जो अमल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इस अमल को लाखों करोड़ों लोगों को जो गिनती भी याद नहीं बेशुमार लोगों को ये अमल पढ़ने के लिए बुध के दिन का दिया है। और जिसने भी पढ़ा है फौरी तौर पर इस अमल को पढ़ने वालों ने या पढ़ने वालियों ने अल्लाह पाक के हुक्म से एक बुध जिसने ये अमल पढ़ लिया ना फिर वो इस अमल को हर बुध पढ़ना चाहता है, मेरे पीछे लग जाते हैं। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि अगर आपने एक बुध को अमल को पढ़ लिया और चाहो तो मेरी तरफ से जितनी बुध पढ़ना चाहो पढ़ो, आप सबको इजाजत है। इस अमल की इजाजत आम है। जो मेरी दुखियारी बहनें जो परेशान हाल भाई पढ़ना चाहें इस अमल को हर बुध पढ़ सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल से पूरे यकीन से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए आप लोग करते क्या हैं भाइयों बहनों, अमल करते हैं बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से, जल्दबाजी में, भागा भागी में। तो फिर क्या होता है कि अमल में तरतीब में चेंजिंग करते हैं, गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपका अमल असर नहीं करता। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़े, बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से। अगर अमल पढ़ोगे खुदा की कसम कुछ फायदा ना होगा। सुकून से इत्मीनान से बैठ के पढ़े, अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़े। और इस अमल को भाइयों बहनों जिसने भी पढ़ा
ایک بدھ پڑھ لیا اور بدھ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے. تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں کھل جاتے ہیں. آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کرنا ہے. درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں جو شامل کرنا ہے، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ اس عمل میں یا سلامو کا آپ نے 7 بار یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے. 7 بار پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو. تو جب 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں پہلا وظیفہ اس عمل کا یا سلامو کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر اس عمل کے اندر جو کمال کا وظیفہ شامل کر دینا ہے. دولت کی بارش کا دنیا کا یہ آزمودہ ترین وظیفہ ہے. رزق اور دولت کا دنیا کا پاورفل ترین وظیفہ ہے. چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کر لیں. 7 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے آج جو وظیفہ پڑھنا ہے بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. میرے بھائیو اس وظیفے کو یا ارحم الراحمین 7 بار یعنی 7 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے. 2 وظائف پڑھ لیے، 2 باقی ہیں. درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ یا سلامو کا 7 بار پڑھ لیا اور دوسرا وظیفہ بھی آپ نے اس عمل میں یا ارحم الراحمین کا بھی پڑھ لیا 7 بار. اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں پڑھنا ہے بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کوئی شدید مشکلات میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، جو آپ نے اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کرنا ہے. تیسرے نمبر پر فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تیسرا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے میرے بھائیو یا وہابو کا. یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو. یہ وظیفہ یا وہابو اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم یا وہابو کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا. یہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جس کی اجازت آپ سب کو عام ہے. جتنی بہت چاہیں پڑھیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں. عمل کو شروع کرنے سے پہلے کوئی وسوسہ نہ رکھیے گا کہ میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا. دل میں رکھو گے وسوسے سوالات تو عمل کبھی اثر نہیں کرے گا. اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے یہ پورا عمل بدھ کو پڑھ لینا ہے. اور لگے آپ کو کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، پورا عمل جب پڑھ لیں کمپلیٹ ہو جائے، آپ کو لگے کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو عمل آپ لوگ بدھ کے دن ہی جتنی بار چاہیں رپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب آخری وظیفہ اس عمل کا آپ کو اپنی سکرین پہ شروع سے دکھ رہا ہے. جب سے آپ نے کلک کیا ہے ویڈیو پر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اگر موجود ہو نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو 21 بار آپ نے یعنی 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے آخر میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ 21 ٹائم پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اور خوب ساری دعائیں مانگیں، عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام